आदरणीय गुरुजनों, प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। मैं दिया मिर्जा हूँ। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज जुलाई 31 हिंदी के प्रमुख साहित्यकार श्री मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। इसके दौरान कुछ कार्यक्रम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रार्थना 7वीं कक्षा के छात्र। हे प्रभु परमात्मने दीनबंधो धर्मात्मने, हे प्रभु परमात्मने दीनबंधो धर्मात्मने, बुद्धि दो सकल शक्ति दो, शान दो अभिमान दो, बुद्धि दो सकल शक्ति दो, शान दो अभिमान दो, संसार की रक्षा करो, हम तो केवल तुम्हारे दास हो। संसार की रक्षा करो, हम तो केवल तुम्हारे दास हो। रोज रखे वंदना, रोज तुम पर निर्भर हो। रोज रखे वंदना, रोज तुम पर निर्भर हो। ज्ञान दो वरदान दो, शांति मंत्र सदा रहो। ज्ञान दो वरदान दो, शांति मंत्र सदा रहो। अज्ञान की रात दूर रहो, जीव की रात तुम पर निर्भर हो। अज्ञान की रात दूर रहो, जीव की रात तुम पर निर्भर हो। हे प्रभु परमात्मने दीनबंधो धर्मात्मने, बुद्धि दो सकल शक्ति दो, शान दो अभिमान दो। अगला प्लट्स। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी हम सब भारतवासी भाई बहन है। भाई बहन है। हमें अपना देश हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। संस्कृति पर हमें गर्व है। हम अपने माता पिता हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का शिष्यों और गुरुजनों का आदर करेंगे। आदर करेंगे। हम अपने देश हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। अगला कुछ समाचारों की प्रस्तुति ज्योत्सना। चूरलमला और मुंडकई के हादसों का 1 साल पूरा। अमेरिका ने भारत पर 25% टैक्स लिखे। रशिया में 8.8 तीव्रता का भूकंप। भारत और इंग्लैंड के बीच का 5वां टेस्ट आज से शुरू। नासा और ISRO के बीच ने उपग्रह का निर्माण। मुख्य भाषण के लिए आदरणीय प्रधान अध्यापिका के स्वागत करती हूँ। പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അസംബ്ലി ഹിന്ദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസംബ്ലിയാണ്. അപ്പം പ്രത്യേക അസംബ്ലിയാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വസാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ പ്രേംചന്ദിന്റെ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസംബ്ലി. ജൂലൈ 31-ാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ പ്രേംചന്ദ്. അപ്പം അദ്ദേഹം 300ഓളം കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കുമായിട്ടൊക്കെ. ആ കഥകൾ വളരെയധികം രീതിയിൽ ഭാരതത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്കും ഹിന്ദി സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അസംബ്ലി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഷയും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷയായ ഹിന്ദി, മാതൃഭാഷ, ലോകഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷ്, എല്ലാ ഭാഷകളിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാവീണ്യം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഹിന്ദി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രത്യേക അസംബ്ലി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്തു. നമ്മുടെ ഹിന്ദി അധ്യാപകൻ ശ്രീ രജു സാറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 7ാം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഹിന്ദി അസംബ്ലി നടത്തിയത്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഹിന്ദി അസംബ്ലിയിൽ നല്ലൊരു ആശംസ നേരുന്നു. ഇനിയും
അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അസംബ്ലികളും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. अगला प्रेमचंद जी का जीवन कृत प्रस्तुति दिया मिर्जा वैगा. नमस्ते. हिंदी के उपन्यास सम्राट कहानियों के राजकुमार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ. ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ നോവലുകളുടെ ചക്രവർത്തി, കഥകളുടെ രാജകുമാരൻ പ്രേംചന്ദ് 1880 ജൂലൈ 31 ജനിച്ചു. इस दिवस के हम प्रेमचंद जयंती के रूप में मनाते हैं. അതിനാൽ ജൂലൈ 31 പ്രേംചന്ദ് ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നു. वाराणसी के लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था. വാരണാസിയിൽ ലംഹി ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ധൻപത് റായ് ശ്രീവാസ്തവ് എന്നായിരുന്നു. सामाजिक यथार्थ वर्ग को प्रमुखता देकर किसान, मजदूरों एवं आम जनता को अपनी कहानियों का नायक बनाया. സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ, അതുപോലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്നിവരെ തന്റെ കഥകളുടെ നായകന്മാരാക്കി. महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആഹ്വാനത്തിൽ തന്റെ സർക്കാർ ജോലി അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. सोजीवतन नामक रचना ब्रिटिश सरकार ने जब्त की थी. 900 से अधिक कहानियां लेकर हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया. സോജീവദൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചന ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ജപ്തി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം 300-ലധികം കഥകൾ രചിച്ച് ഹിന്ദി ഭാഷയെ സമൃദ്ധമാക്കി തീർത്തു. उनकी मृत्यु 1936 अक्टूबर को हुई. धन्यवाद. പ്രേംചന്ദ് 1936 ഒക്ടോബർ 8 അന്തരിച്ചു. പ്രേംചന്ദ് ജി കെ ജീവൻ സംബന്ധി കുछ प्रश्न प्रस्तुति അലൻ ധനഞ്ജയ്. सबको धन्यवाद. प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? പ്രേംചന്ദിന്റെ ജനനം എപ്പോഴായിരുന്നു? 1880 ജൂലൈ 31. प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? പ്രേംചന്ദിന്റെ ജനനം എവിടെയായിരുന്നു? ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിലുള്ള ലഹ്മി ഗ്രാമത്തിൽ. प्रेमचंद का पहला नाम क्या था? പ്രേംചന്ദിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് എന്ത്? ധൻപത് റായ് ശ്രീവാസ്തവ്. प्रेमचंद की पत्नी का नाम? പ്രേംചന്ദിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ശിവറാണി ദേവി. प्रेमचंद के बच्चों का नाम? പ്രേംചന്ദിന്റെ കുട്ടികളുടെ പേര് അമൃത് റായ്, ശ്രീപത് റായ്, കമലാദേവി. प्रेमचंद की 3 कहानियों के नाम? പ്രേംചന്ദിന്റെ 3 കഥകൾ ബൂസ്കി രാത്, കഫൻ, ബഡേ ഘർ കി ബേട്ടി. प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी है? പ്രേംചന്ദ് എത്ര കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? 300-ലധികം. प्रेमचंद क्या क्या नाम से जाना जाता है? പ്രേംചന്ദ് ഏതെല്ലാം പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു? നോവലുകളിലെ ചക്രവർത്തി, പേനയുടെ ഭടൻ. प्रेमचंद की कहानियों का प्रमुख पात्र? പ്രേംചന്ദിന്റെ കഥകളിലെ പ്രമുഖ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരെല്ലാം? കർഷകരും തൊഴിലാളികളും മറ്റ് സാധാരണ ജനങ്ങളും. धन्यवाद. प्रेमचंद के एक पुस्तक का परिचय प्रस्तुति അലീന അനഘ. കഹാനി കാ പരിചയ്. പ്രേമചന്ദിന്റെ മികച്ച സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാണ് പൂസ്കിരാത്ത് എന്ന കഥ. കർഷകന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമാണ് ഇതിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നത്. ഹൽക്കു എന്ന കർഷകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മുന്നിയുടെയും കഥന കഥയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. കഠിനമായ തണുപ്പുള്ള രാത്രികൾ ഹൽക്കു എന്ന കർഷകൻ തന്റെ വിശ്വസ്തനായ നായ ജിബ്രായോടൊപ്പം തന്റെ വിളകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. കമ്പിളി വാങ്ങാൻ കരുതിയ പൈസ പലിശക്കാരന് നൽകി ഹൽക്കു നിരാശനായി തന്റെ നായ ജിബ്രായോടൊപ്പം രാത്രി വയലിലേക്ക് പോകുന്നു. തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ദയനീയ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയ ഭാര്യ മുന്നി ഒരു കീറിപ്പറഞ്ഞ പുതുപ്പ് നൽകി അവരെ യാത്രയാക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ വിളകൾ നശിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന നീലക്കാളയിൽ നിന്നും തന്റെ വിളകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എത്തുന്ന ഹൽക്കുവും നായ ജംരയും തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഡിസംബർ മാസത്തെ അതികഠിനമായ തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹൽക്കു അടഞ്ഞുപോയ തീക്കണലിന് സമീപം വിറച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ജംരയ്ക്ക് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ വിശ്വസ്തനായ നായ കുരച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ യജമാനനെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നാൽ ആ രാത്രിയിൽ നീലക്കാളകൾ എന്ന മൃഗങ്ങൾ ഹൽക്കുവിന്റെ കൃഷിയിടം നശിപ്പിക്കുന്നു. പണം പലിശയെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്ത വിളകളെ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു.
ഹൽക്കു വീണ്ടും കടക്കാരനായി തുടരുന്നു. തന്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിരാശനായ ഹൽക്കുവിന് ആ രാത്രിയിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. അഥവാ എഴുന്നേറ്റാലും താൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കടക്കാരനായി അടിമയായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഹൽക്കു മനസ്സിലാക്കുന്നു. സാധാരണ കർഷകരുടെ പ്രതീകമാണ് ഹൽക്കു. ആ കർഷകരുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പ്രേംചന്ദ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഈ കഥയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ കർഷകരിലും നമുക്ക് ഹൽക്കുവിന്റെ നിരാശ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ധന്യവാദം. अगला हम राष्ट्रगीत प्रस्तुत करते हैं. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा शब शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे नगमे नगमे शिकवे शिकवे इससे इससे बात बात